Morning students, today discuss about the Jainism. Jainism and Buddhism are the two important religions for established against the Hindu religion. Hence these two religions called as the rise of new religions. And the first religion is Jainism. Today discuss about the history of Jainism and life and teachings of Mahavira. And according to Jain literature, there are 24 Tirthankaras are there in Jain literature or Jainism. There are 24 Tirthankaras. The first Tirthankara is Rishabhanatha or Rishabhadeva. The Rishabhadeva or Rishabhanatha was the founder of Jainism. Rishabhanatha or Rishabhadeva is the first Tirthankara and is also founder of Jainism. And the 23rd Tirthankara was Parshvanatha. The Parshvanatha is the most important person in the history of Jainism. He is called the 23rd Tirthankara, and Parshvanatha formed the four important principles of Jainism. And he is called as the most important person in the history of Jainism. And is Parshvanatha is the 23rd Tirthankara of Jainism. He formed the four important principles. They are Satya, Ahimsa, Asteya and Aparigraha. Satya, Ahimsa, Asteya and Aparigraha are four important principles. Was formed by 23rd Tirthankara, who is called the Parshvanatha. And these four principles called as a basic fundamentals of Jainism. And Parshvanatha was getting the enlightenment at the age of 30 and is the most important spiritual person of Jainism. Okay? And the 23rd Tirthankara is Mahavira. Last and 24th Tirthankara is Mahavira, and he is the most prominent person of Jainism. He is the most important personality or person in Jainism. Okay. Once again, friends, repeated. Rishabhanatha is the first Tirthankara and is also founder of Jainism. And Parshvanatha is the 23rd Tirthankara. He formed the four important principles. They are Satya, Ahimsa, Asteya, Aparigraha. And Mahavira is the last and 24th Tirthankara of Jainism. He is the most prominent person of Jainism. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಜೈನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ಧರ್ಮಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 24 ತೀರ್ಥಂಕರರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ತೀರ್ಥಂಕರನೇ ರಿಷಭನಾಥ ಅಥವಾ ರಿಷಭದೇವ. ಈ ರಿಷಭನಾಥದ ರಿಷಭದೇವನೇ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲ ತೀರ್ಥಂಕರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಥಂಕರ ಅಂದ್ರೆ 23ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರ. ಆ 23ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರನೇ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ. ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ 23ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತ 4 ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ 4 ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವಗಳಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ಅಸ್ಥೇಯ, ಅಪರಿಗ್ರಹ. ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ಅಸ್ಥೇಯ, ಅಪರಿಗ್ರಹ ಈ 4 ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರೇ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ. ಈತ 23ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಅಂದ್ರೆ 24ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರನೇ ಮಹಾವೀರ. ಹೀಗೆ ಈ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಈ 3 ತೀರ್ಥಂಕರರು
ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖರಾದಂತಹ ತೀರ್ಥಂಕರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಮಹಾವೀರನ ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Mahavira is a 24th Tirthankara, last Tirthankara of Jainism. He was not a founder of Jainism. Rishabhanatha or Rishabhadeva is the first Tirthankara. He is the founder of Jainism. Okay. And the Vardhamana Mahavira is the full name of him. He was born at Kundagrama and Vaishali in 599 BCE. Siddhartha and Trishala Devi. Siddhartha and Trishala Devi were his parents. Siddhartha is a king or Kshatriya client, and Vardhamana Mahavira married at the age of 18 with the princess of Yashoda, and he get the daughter. She is called as a Priyadarshi or Annoja. And next few years, sudden death of his parents. Vardhamana Mahavira disappointed a lot, and he decided to renounce the worldly life with comfort zone. And he became the sannyasi, and he went to search the truth of life, and for next 13 years he led a life of deep meditation and self modification. And finally, the 10th day of the Purnima, Mahavira attained the enlightenment at Jimbika Grama, and he called as a Kevalin or Mahavira. Vardhamana is the early name of Mahavira. When he attained the enlightenment, he called as a Mahavira, and later he spent his time for the preaching of the principles of Jainism, and really traveled the Anga, Magadha, Kosala and other states to praise the Jainism. And finally, Vardhamana Mahavira attained Nirvana at Pava at the age of 72. It is a brief information regarding the life of Mahavira. ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 24 ತೀರ್ಥಂಕರ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ತೀರ್ಥಂಕರ ಬಂದು ಋಷಭನಾಥ, ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಥಂಕರ ಬಂದು ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರ. ಈ ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಥಂಕರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕನಲ್ಲ. ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರ ಜೈನ ಧರ್ಮದ 24ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಇದ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕನಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಋಷಭನಾಥ, ಇದ ಮೊದಲ ತೀರ್ಥಂಕರ, ಇದನ್ನು ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರ ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ಪೂರ್ವ 599ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ತಂದೆಗಳು ಬಂದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾಲಾದೇವಿ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾಲಾದೇವಿ ಎಂಬಂತಹ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗನಾಗಿ ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 599 ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಮಗನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತನ್ನ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರ ವಿವಾಹ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದು ಯಶೋಧ ಎಂಬಂತಹ ಒಬ್ಬ ರಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವರಿಗೆ ಅನ್ನೋಜ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಎಂಬಂತಹ ಮಗಳು ಜನಿಸುತ್ತಾಳೆ.
ಆದ್ರೆ ಈತನ 30ನೇ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈತನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧೋಧನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮತ್ತೆ ತ್ರಿಶಾಲಾದೇವಿಯವರು ಅಕಾಲ ಮರಣಕ್ಕೀಡಾಗ್ತಾರೆ, ಸಾವನ್ನಪ್ತಾರೆ. ಈತನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮರಣದಿಂದಾಗಿ ಮನನೊಂದಂತಹ ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರನು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಮನೆ, ಸಂಸಾರವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಯಾಗುತ್ತೆ. ತನ್ನ ತಂದೆಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡದಿಂದಾಗಿ ಅಪಾರವಾದ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಈಡಾದಂತಹ ಮಹಾವೀರನು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಆದ ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ತನ್ನ ಉಳಿದ 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೀವನದ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವದೇಹ ದಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಇದರ ಜುಂಬಿಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಕೇವಲ ಎಂಬಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಮಹಾವೀರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ತಾನು ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ಅಂಗ ಮಗದ ಕೋಸಲ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ 72ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾವ ಎಂಬಂತಹ ನಗರದಲ್ಲಿ ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರನು ಪಾವ ಎಂಬಂತಹ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 72ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಣವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಇದು ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರನು ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 500 ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ಪೂರ್ವ 599ರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೋಧನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮತ್ತೆ ತ್ರಿಶಾಲಾದೇವಿಯವರ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಶೋಧ ಇದನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇವರಿಗೆ ಅನ್ನೋಜದ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಎಂಬಂತಹ ಮಗಳ ಜನಿಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರನು ಜುಂಬಿಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಕೈವಲ್ಯ ಎಂಬಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಜನ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮಹಾವೀರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ತಾನು ಪಡೆದಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆತನು ಅಂಗ ಮಗದ ಕೋಸಲ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ 72ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾವ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಈಗ ಬೋಧಿಸಿದ ತತ್ವಗಳು. Vardhamana Mahavira is a great personality of Jainism. He practices some important principles. What is the Satya? Second one is Ahimsa. Third one is Aparigraha. Asteya and Brahmacharya. Are the most important principles of Mahavira, and it is also principles of Jainism. These principles was completely preached by Vardhamana Mahavira, and the first principles Satya, Ahimsa, Asteya and Aparigraha was preached by Parshunatha, and the Brahmacharya is the most important principle was preached by Vardhamana Mahavira. Hence these principles are the most important principles of Jainism. ಇನ್ನು ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರ. ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರನು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಕೊನೆಯ ಅಥವಾ 24ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಬೋಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ತತ್ವಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಾಗಿ ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ಅಪರಿಗ್ರಹ, ಅಸ್ಥೇಯ, ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. ಇವು ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರ ಬೋಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ತತ್ವಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮೊದಲ 4 ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ಅಸ್ಥೇಯ, ಅಪರಿಗ್ರಹ ಇವುಗಳನ್ನ
ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥನು ಜೈನ ಧರ್ಮದ 23ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ 24ನೇ ಮಧ್ಯ ತೀರ್ಥಂಕರನ ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರನು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಎಂಬಂತಹ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ತತ್ವಗಳು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ತತ್ವಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ತ್ರಿರತ್ನಗಳನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರ ಆಲ್ಸೋ preached the three jewels or Triratnas. They are right conduct, right fight, right knowledge. ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ, ಸಮ್ಯಕ್ ನಡತೆ, ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರೆ. ಇವು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ತ್ರಿರತ್ನಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಮೂರು ತ್ರಿರತ್ನಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದವರೇ ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರ. and three jewels. One is the right fight. Second one is right conduct and right knowledge. These three important three jewels of Jainism is completely preached by Vardhamana Mahavira. Vardhamana Mahavira preaches some important principles like Satya, Ahimsa, Asteya, Aparigraha and Brahmacharya, and also he preached the three jewels or Triratnas. They are right fight, right conduct and right knowledge. ಇನ್ನು ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು, ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ತತ್ವಗಳ ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ಅಸಹ್ಯ, ಅಪರಿಗ್ರಹ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ 3 ತ್ರಿರತ್ನಗಳನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆ 3 ತ್ರಿರತ್ನಗಳೇ ಒಳ್ಳೆಯ ನಂಬಿಕೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನ. ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ, ಸಮ್ಯಕ್ ನಡತೆ, ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರೆ. ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ, ಸಮ್ಯಕ್ ನಡತೆ, ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರೆ ಇವು ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರ ಬೋಧಿಸಿದ 3 ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ತ್ರಿರತ್ನಗಳಾಗಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ opposite the existence of God. He did not believe in the existence of God, but he completely believed in the existence of soul. And he completely opposed the animal sacrifice. Why? Because all the things in the nature have the life, like soil, water, and trees, animals, birds, and all the things of nature have life. Hence, men did not cause the injury to things of nature. Okay. And also he believed the salvation and the transfiguration of soul. And ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರನು ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಏನಾದ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈತ ದೇವರ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದ, ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈತ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ, ಆತ್ಮದ ಪುನರಾಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ. ಮತ್ತೆ ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರನು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ವಸ್ತುಗಳು ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ, ಗಿಡ ಮರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು, ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಜನತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ನಿಸರ್ಗದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾಶಪಡಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರ ಆತ್ಮದ ಪುನರಾಗಮನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ. And next, the councils of Jainism. They are the most important teachings of ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರ. ಏನು ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರನ ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ಅಸಹ್ಯ, ಅಪರಿಗ್ರಹ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಎಂಬ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಸಮ್ಯಕ್ ನಡತೆ, ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ, ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಎಂಬಂತಹ 3 ಪ್ರಮುಖವಾದ ತ್ರಿರತ್ನಗಳನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು. There are 2 important councils are held in Jainism. The first Jain council was held at Pataliputra in 300 BCE, and second Jain council was held at Vaishali in 512
C. There are two important councils was held in Jainism. One is the first council was held at Pataliputra in 300 BC, and second Jain council was held at Vallavi in 512 CE. And then Shwetambaras and Digambaras are the two important sects of Jainism. And then Angas, Agamas is the most sacred literature of Jainism. It consisting the 45 to 50 volumes, and 12 Angas is the most holy book of Jainism. 12 Angas is completely recognized by both Shwetambaras and Digambaras. Okay? It is a briefly information regarding the life and teachings of Vardhamana Mahavira. ಈ ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರ ಕೆಲವು ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತ್ರಿರತ್ನಗಳನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ 2 ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲ ಜೈನ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಪಾಟಲಿಪುತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ಪೂರ್ವ 300ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಜೈನ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ವಲ್ಲಭಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ವರ್ಷ 512ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆಗಮಗಳು ಇವು ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು 45ರಿಂದ 50 ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ 12 ಅಂಗಗಳು ಅಥವಾ ದ್ವಾದಶಾಂಗಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು. ಈ ದ್ವಾದಶಾಂಗಗಳು ಸಹ ಜೈನದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಮತ್ತು ದಿಗಂಬರರು ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಜೈನ ಧರ್ಮವು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ 2 ಪಂಥಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 2 ಪಂಥಗಳ ಶ್ವೇತಾಂಬರರು ಮತ್ತೆ ದಿಗಂಬರರು. ಇದು ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ.